सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज आप थियरी ऑफ बिग पुश तो बाद नैक्सट चैप्टर स्टार्ट करन लगे हाँ, दैट इज़ लिविंगस्टन्स क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस। जिन्ने भी पिछे हुण अपने कोल चैप्टर्स ने ना, वो सारे डिवेलपमेंट दी थियरीज दे नाल रिलेट करते हैं। तो डिवेलपमेंट कित्थे हुंदी है, जिथे डिवेलपमेंट नहीं हुई होंगी, मीनस जिहड़ियां कंट्रीज़ जिन्होंने आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहने हैं या जिहड़ियां तुहाडियां अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज़ ने उन्होंने आप कहने हैं। ठीक है। सो लिविंगस्टन ने अपनी बुक इकनॉमिक बैकवर्डनैस एंड इकनॉमिक ग्रोथ दे विच क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थियरी है जिहड़ी उसनूं स्टार्टअप किया सी। ये जिहड़ी थियरी है या यह थीसिस है, यह अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज़ जिहड़ियां ओवर पॉपूलेटेड ने लाइक इंडिया इंडोनेशिया दे नाल रिलेटेड है। सो बेसिकली हुण क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थियरी दे विच जिहड़ा लिविंगस्टन वो की कहने की कोशिश करता है कि जिन्नियां भी अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज़ हुंदियां ने उन्हां नूं एक क्रिटिकल लैवल हुंदा, एक मिनिमम लैवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिहड़ा ओह जरूरी है ताकि ओह कंट्रीज़ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी गरीबी दे कूचक्कर विचों बाहर निकल सकन। सो जिवें जिवें पॉपूलेशन इन्हां कंट्रीज़ दे विच इनक्रीज़ हुंदी है उदां जिहड़ा कैपीटल एकमूलेशन या जिन्हों असीं कैपीटल फॉर्मेशन कहने हाँ, उहदा इंपैक्ट है, उहदा प्रभाव है, वो भी वधदा जांदा है। एंड लेबर सप्लाई जिहड़ी है ओह की है वो फेल हो जाती है पर कैपिटा इनकम नूं इनक्रीज़ करन दे विच। मीनस उन्हां कंट्रीज़ दे विच कैपीटल दी कमी है पर लेबर बहुत है, पर वो जिन्नी लेबर एग्जिस्ट करती है, लेबर सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी वो पर कैपिटा इनकम्स नूं इनक्रीज़ नहीं कर पाती। सो पर कैपिटा इनकम नूं उस लैवल तक ले जाण वास्ते जिथे वो सैल्फ सस्टेनिंग हो जाए, सैल्फ सस्टेनिंग हुंदा है आपदियां ज़रूरतां आप पूरा करन वाला है जिहड़ा वो हो जाए, उत्थे तक लियाण वास्ते ये ज़रूरी है कि एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जिहड़ी वो सिस्टम मतलब इकोनमी दे विच होवे, प्रोवाइडिंग द नैसेसरी ब्रेक थ्रू की हुंदा है उसनूं ओह मौका देना। ठीक है ना, आपां कहंदे ना मैनूं ब्रेक देना मतलब मैनूं किसी काम दे विच इनवॉल्व करना। ठीक है। सो लिविंगस्टन ने लिखा है इफ़ सस्टेन डिवेलपमेंट इज़ टू बी जनरेटेड, जे सस्टेन डिवेलपमेंट का पहला मीनिंग भी थानूं पता होना चाहिए है ना। सस्टेन डिवेलपमेंट हुंदी है, डिवेलपमेंट है जिहड़ी ओह हुंदी रहे ते आउण वालियां जनरेशनस ने जिहड़ियां ओह भी उस डिवेलपमेंट का हिस्सा रहन। जिवें हुण आपां कहने आ ना कि हुंदा है कि जिहड़े जे आपां सारे नेचुरल रिसोर्सिस नूं यूज़ करी जावांगे, पानी नूं बहुत ज़्यादा है आपां यूज़ करी जावांगे, वेस्टेज करी जावांगे, तो साडी आउण वाली जिहड़ी जनरेशन है मीनस पोस्टैरिटी है जिहड़ी इट विल नॉट बी एबल टू हैव वाटर। ठीक है। हुण जिवें कहंदे कि जदों साडे बजुर्ग सीगे उन्हां ने जिहड़ा पानी है वो खूहां विच देखिया, असीं पानी टूटियां 'च देखिया, ते हुण जिहड़ी साडी जनरेशन है बॉटल्स 'च देखूगी, जिहड़ी उन्हां दी जनरेशन है वो अगे बॉटल्स भी पानी नहीं मिलना। सो सस्टेन डिवेलपमेंट नूं अगर असी जनरेट करना है तो ये ज़रूरी है कि इनीशियल एफर्ट ने या इनीशियल सीरीज़ ऑफ एफर्ट्स ने वो मिनिमम जेडे मैगनीट्यूड हुंदा है क्वांटिटी दे होने चाहिए। दैट इज़ टू से नॉट ऑल एफर्ट्स, सारे एफर्ट्स पर कैपिटा इनकम नूं इनक्रीज़ करन वाले या इकनॉमिक डिवेलपमेंट नूं करन वाले नहीं हुंदे। देयर आर सम दैट आर स्मॉल टू डू सो, कुछ छोटे एफर्ट्स भी ने जिहड़े सानूं चाहिए ने। सो इट इज़ एजर्टेड, ये दस्सिया गया कि एक यह जी डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो सिस्टम दे विच करनी चाहिए है ताकि मिनिमम लैवल ऑफ ग्रोथ है जिहड़ा वो होवे, ताकि जिहड़ी जिहड़ी तुहाडी इकनॉमिक डेवलपमेंट है वो सैल्फ प्रोपैलिंग होवे। सैल्फ प्रोपैलिंग हुंदी है अपनियां ज़रूरतां नूं आप पूरा करन वाली होवे। सो सम एंड सबसटेंस मीनस इस थियरी का क्रक्स की है कि ग्रोथ है वो उन्नी देर तक पॉसिबल नहीं है जिन्नी देर तक असी एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जिहड़ी वो सिस्टम दे विच नहीं करते, ताकि असी उस सिस्टम नूं डॉलड्रम्स हुंदा है जदों सिचुएशन क्लीयर ना होवे उहदे चों बाहर ना कढ सकीए। सो
ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਲੰਮਸਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਟਿਮੂਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਟਿਮੂਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇਨਕਮ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਰਹੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੰਸਟੈਂਟਨੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਪਲ ਆਫ ਈਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੰਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 3 4 5 7 ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦਈਏ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨੀਡ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨੀਮਮ ਐਫਰਟ ਦੀ। ਫਸਟ ਹੈ ਮੈਨੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਾ 5 ਵਜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆ, 15 ਮਿੰਟ ਜਾਣ 15 ਮਿੰਟ ਆਉਣ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਓਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਊਂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਜਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਫ ਅ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਅਚੀਵ ਬੈਲੈਂਸਡ ਗਰੋਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸਡ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨੀਮਮ ਐਫਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਮੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਲੈਂਸਡ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਸਟਮ ਟਰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸਡ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਥਰਡ ਹੈ ਐਵਰੀ ਇਕੋਨਮੀ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਿਜ਼ਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਇਨਾਮਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਟਲ ਨੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੌਕਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕਸ ਨੇ ਉਹ ਬੋਟਲ ਨੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਡੋਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਐਫਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ।